السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے فضائل بتانے جا رہے ہیں جو صرف لفظوں کی کتاب نہیں بلکہ روح کی غذا، قبر کا ساتھی اور قیامت کا وکیل ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کے فضائل کی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ جو بات آپ کے دل کو سکون دے گی وہ آخر میں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستوں، کیا کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس لمحے کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ لمحہ جو ہم سب کی زندگی میں آنے والا ہے، جسے ٹالنا کسی کے بس میں نہیں۔ سوچئے، آج آپ اپنے نرم بستر پر ہیں، کمرے کا دروازہ بند ہے، اے سی کی ٹھنڈک ہے اور ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ آپ دنیا سے کنیکٹ ہیں، دوست ہیں، فیملی ہے، لافٹر ہے، شور ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی اور پھر دوبارہ اس دنیا میں نہیں کھلیں گی۔ وہ دن جب آپ کا نام مرحوم ہو جائے گا، جب آپ کے کپڑے اتار کر آپ کو سفید کفن پہنا دیا جائے گا۔ لوگ جلدی کریں گے، آپ کے اپنے پیارے جن کے بغیر کبھی کھانا بھی نہیں کھایا تھا وہ بھی کہیں گے جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ آپ کو مٹی کے اس تنگ اور اندھیری کوٹری میں اتار دیں گے، قبر۔ جب آخری پتھر رکھ دیا جائے گا اور مٹی ڈال دی جائے گی تو قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ وہ سناٹا، وہ گھپ اندھیرا، وہ وحشت، جہاں نہ کوئی بتی ہوگی، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی موبائل سگنل اور نہ کوئی ہمدرد۔ انسان چیخنا چاہے گا مگر آواز باہر نہیں جائے گی۔ وہاں نہ دولت کام آئے گی، نہ رتبہ، نہ شہرت۔ اس شدید تنہائی میں انسان گھبرا کر اپنے رب سے پوچھے گا، یا اللہ، آج میں بالکل اکیلا ہوں، آج میرا کوئی نہیں۔ کیا کوئی ہے جو اس اندھیرے میں میری وحشت کو دور کرے؟ ٹھہریے، اس گھٹن بھرے ماحول میں ایک امید کی کرن نمودار ہوگی۔ جب فرشتے منکر اور نکیر سوال کرنے آئیں گے اور گھبراہٹ اپنے عروج پر ہوگی، تب اچانک قبر کے دائیں جانب سے یا سینے کے اندر سے ایک خوبصورت روشنی پھوٹے گی۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں ہوگی، اس میں ٹھنڈک ہوگی، اس میں سکون ہوگا اور ایک ایسی خوشبو جو دنیا کے کسی عطر میں نہیں تھی۔ انسان حیرانی سے پوچھے گا، تم کون ہو؟ اس گھور اندھیرے میں جب میرے اپنے مجھے اکیلا چھوڑ گئے، تم کون ہو؟ وہ روشنی مسکرا کر کہے گی، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی ہوں جسے تم دنیا میں سینے سے لگاتے تھے، میں وہی ہوں جسے تم راتوں کو اٹھ کر پڑھا کرتے تھے، میں وہی ہوں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرتے تھے۔ میں قرآن ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہے گا، گھبراؤ مت، دنیا میں تم نے میرا خیال رکھا، آج میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ لوگ چلے گئے، دوست چھوڑ گئے، کوئی بات نہیں، میں تمہارا انیس ہوں، میں تمہاری قبر کی وحشت کو سکون میں بدل دوں گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، جب عذاب پاؤں کی طرف سے آنا چاہے، قرآن کہہ دیتا ہے، یہاں سے مت آنا، یہ بندہ ان پاؤں پر کھڑا ہو کر رات بھر میری تلاوت کرتا تھا۔ سوچئے، مٹی کے نیچے جب کوئی وکیل نہیں ہوگا، تب یہی قرآن آپ کا وکیل بنے گا۔ آج ہم 21 سینچری میں جی رہے ہیں، اے سی، اسمارٹ فونز، نیٹ فلکس، انسٹاگرام، ٹک ٹاک۔ مگر سچ بتائیے، کیا ہم واقعی خوش ہیں؟ دل اداس کیوں ہے؟ سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم نے اپنی روح کی غذا بند کر دی ہے۔ جسم کو ہم برگر کھلا رہے ہیں اور روح بھوکی رہ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ یہ قرآن دھول جمانے کے لیے نہیں، دلوں کی دھول صاف کرنے کے لیے ہے۔ اسے الماری سے نکال کر اپنے دل میں بسا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث یاد کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دلوں کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان دلوں کی صفائی کیسے ہو؟
इस जंग को कैसे उतारा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करना और कुरान की तिलावत करना। और अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही में दिलों का सुकून है। मगर हम सुकून को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम समंदर का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, लेकिन प्यास और बढ़ती चली जाती है। असल चश्मा, असल सुकून आपके घर के शेल्फ पर रखी उस किताब में है जिस पर हमने धूल जमा कर दी है। जब आप कुरान खोलते हैं तो आप सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ते, बल्कि आपका रब आपसे बातें कर रहा होता है। सोचिए, क्या इससे बड़ी कोई थेरेपी हो सकती है। चलिए, मैं आपको एक और मंजर की तरफ ले चलता हूं। मौत के बाद का अगला मरहला, क़यामत का दिन, वो दिन जिसका वादा किया गया है। सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तपे हुए तांबे की तरह होगी, लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, नफसा नफसी का आलम होगा। माँ अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी, बाप बेटे से भागेगा, भाई भाई से छुपेगा। हर शख्स सिर्फ यही कहेगा, हाय मैं बच जाऊं, हाय मेरी बख्शिश हो जाए। गुनाहगारों के चेहरे खौफ से काले होंगे, जहन्नम को खींचा जा रहा होगा और उसकी दहाड़ से दिल फट रहे होंगे। खुदा की अदालत लगी होगी और कोई किसी की सिफारिश की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे खौफनाक माहौल में जब हर सहारा टूट जाएगा, भीड़ को चीरते हुए एक नूरानी शख्सियत आगे बढ़ेगी। लोग हैरानी से देखेंगे, ये कौन है जो इतने इत्मीनान से अल्लाह के अर्श की तरफ जा रहा है। वो कुरान होगा। वो अपने पढ़ने वाले का हाथ पकड़कर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। कुरान अल्लाह से गुफ्तगू करेगा, या अल्लाह, ये तेरा बंदा है। दिन को जब लोग अपने कामों में मशगूल थे, ये मुझसे जुदा नहीं होता था। रातों को जब दुनिया सो रही होती थी, ये अपनी नींद कुर्बान करके मुझे पढ़ाता था। या अल्लाह, आज मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हदीस के मफहूम के मुताबिक कुरान कहेगा, या अल्लाह, इसे जोड़ा पहना दे। तो उस बंदे को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। कुरान फिर कहेगा, या अल्लाह, इसे और दे, मैं राजी नहीं हुआ। फिर आखिरी दरख्वास्त, या अल्लाह, इससे राजी हो जा। और अल्लाह फरमाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। दोस्तों, दुनिया का कोई वकील, कोई बैरिस्टर शायद आपको बचा ले या शायद ना बचा सके, लेकिन अगर कुरान आपका वकील बन गया तो जहन्नम की आग आपको छू भी नहीं सकेगी। क्या आप नहीं चाहते कि उस दिन जब सब रुस्वा हो रहे हों, आपका सर फख्र से बुलंद हो? हम सब अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्हें अच्छा घर, अच्छी सवारी, अच्छा इलाज देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है, दुनिया की खुशियां चंद दिनों की होती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान पढ़ा, सीखा और उस पर अमल किया, कयामत के दिन उसके माँ बाप को नूर का ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। सोचिए, कयामत का मैदान, अरबों खरबों लोग, और उन सब के दरमियान आपके वालिदैन के सरों पर चमकता हुआ ताज। ये आपकी तिलावत का सदका होगा। अब मैं अपने नौजवान दोस्तों से कह रहा हूं, कुरान सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, न सिर्फ मरने के बाद के लिए है। कब्र में आपकी बॉडी नहीं, आपकी रूह जाएगी, और रूह की ताकत सिक्स पैक से नहीं, सूरे यासीन और सूरे मुल्क से बनती है। अब वक्त है अमल का। कल कभी नहीं आता, आज इसी वक्त सिर्फ 15 मिनट कुरान के नाम। यकीन मानिए, जिस दिन आपने कुरान को समझकर पढ़ना शुरू कर दिया, आपकी तन्हाई महफिल बन जाएगी, आपके गम हल्के हो जाएंगे। ये किताब धूल जमाने के लिए नहीं, दिलों की धूल साफ करने के लिए है। याद रखिए,
दोस्त छोड़ जाएंगे, रिश्तेदार भूल जाएंगे, मालो दौलत तकसीम हो जाएगा, मगर ये कुरान आपके साथ कब्र के अंदर भी जाएगा। फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।